Dear students, today we discuss about muscular tissue. The Latin word musculus means a little mouse, একটা ছোট্ট ইঁদুরের মতো দেখতে দেখা যায় বলে এই টিস্যুগুলোকে বলা হয় মাস্কুলার টিস্যু। ইঁদুরের মতো বলতে যে ফ্লেশি পার্টটা, দিস পোর্শন লুকস লাইক দ্য বডি অফ এ মাউস অ্যান্ড টেন্ডিনাস পার্ট ইজ লুকস লাইক এ টেল অফ এ মাউস। এই জন্য মাস্কুলার টিস্যুকে, স্পেশালি স্কেলিটাল মাসেল, এই জন্য মাস্কুলার টিস্যুকে মাস্কিউলাস থেকে মাস্কুলার টিস্যু নাম দেওয়া হয়েছে। Probably due to the certain muscles bear fancied resemblance to mice and tendon represents their tails. এখান থেকেই মাস্কুলার টিস্যু বলা হয়ে থাকে। The muscle is a contractile tissue of the body and derived from embryonic mesoderm. মাসেল সাধারণত ডেভেলপ করে মেজোডার্ম থেকে, except erector pili, muscles of iris, myoepithelial cells of the salivary, sweat and lacrimal glands. These are developed from ectoderm. The muscles are of three varieties. আমরা জানি তিন ধরনের মাসেল আছে। These are stripped or voluntary muscle, unstripped or involuntary muscles and cardiac muscles. প্রথমে আমরা আলাপ করব স্ট্রিপড মাসেল নিয়ে। স্ট্রিপড কেন বলা হচ্ছে? There is cross striation present. Most of them are voluntary in nature, except ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে স্ট্রিপড মাসেলগুলা যাদের ক্রস স্ট্রাইয়েশন থাকে তারা ভলান্টারি ইন নেচার। দ্যাট মিন্স ইন আওয়ার কন্ট্রোল, আমরা চাইলে মাসেলকে কন্ট্রাক্ট করতে পারি, চাইলে মাসেলকে রিল্যাক্স করতে পারি। But there is some exception. The exception is muscles of pharynx, diaphragm are stripped muscle, but their actions are not strictly under voluntary control. Diaphragm and pharynxal muscle আমরা strictly voluntarily control করতে পারি না, but partially we control it voluntarily. A stripped muscle, also called skeletal muscle or somatic muscle. Popularly it is known as skeletal muscle. Skeletal কেন বলা হয়? Due to their attachment to the skeletal tissue, they are attached either with bones or with the cartilage. These muscles supplied by the somatic nerve. যেখানেই voluntary control সেখানেই somatic nerve innervation. These muscles serve to adjust body with its external environment. External environment থেকে বডিকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য। দ্যাট মিন্স আমরা সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি পড়েছি, সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটির মধ্যে অনেক মাসেল আমরা পড়েছি। দিজ আর স্ট্রায়াটেড মাসেল অর স্কেলিটাল মাসেল অর স্ট্রিপড মাসেল। এই স্কেলিটাল মাসেলগুলা যে কোনো কারণে যদি আমাদের দরকার হয়, কোনো একটা আঘাত পড়লো বা কিছু পড়লো, আমরা চাইলে হাতটাকে সেখান থেকে সরায় নিতে পারি। এই যে সরায় নিই, এই মাসেলগুলা সাপ্লাই হচ্ছে সোমাটিক নার্ভস দিয়ে। সোমাটিক নার্ভের মাধ্যমে আমরা ভলান্টারিলি এই হাতটাকে সরাই, তখন মাসেলটা কন্ট্রাকশন বা রিল্যাক্সেশন যখন যেটার প্রয়োজন হয় সেটা করে হাতটাকে সরায় নেয়। এই জন্য এটাই বলছে যে these muscles adjust our body to its external environment. Next, we go to the unstripped muscles. Do not exhibit cross striation. Cross striation থাকে না বলে তাদেরকে বলা হচ্ছে unstripped muscle বা non-striated muscle ও বলা হয়। Structurally, these are very simple, also known as smooth muscle or visceral muscle. These muscles আমরা পাই different visceraতে, এদেরকে visceral muscles ও বলা হয়। Supplied by the autonomic nerves, so involuntary in nature. যেখানে autonomic innervation, that means sympathetic parasympathetic innervation থাকবে, সেই মাসেল বা স্ট্রাকচারগুলো আমাদের কন্ট্রোলে থাকবে না। So these muscles are involuntary in nature. They maintain the internal environment by digestion, circulation, secretion and excretion. বডির internal environmentটা মেনটেন করে স্মুথ মাসেল। Another one is the cardiac muscle. তারা মাঝামাঝি অবস্থায় আছে। They lies intermediate between skeletal and smooth muscles. These are also cross-striated. Striation absent শুধুমাত্র smooth muscle. Striation present পাই আমরা skeletal muscle and cardiac muscle. Regulated by autonomic nerves, involuntary in nature. These are also autonomic nerve দিয়ে supply হয়, so they are involuntary to provide the contractility of the heart. Heart এর contractility maintain করে।
অ্যাকচুয়ালি কোনো বইয়ে দেয়া আছে মাস্কুলার টিস্যুকে আমরা দুইটা টাইপে ভাগ করতে পারি, স্ট্রিপড মাসেল আর নন স্ট্রিপড মাসেল বা আনস্ট্রিপড মাসেল, স্ট্রায়াটেড মাসেল আর নন স্ট্রায়াটেড মাসেল। স্ট্রায়াটেড মাসেলের মধ্যে দুই ধরনের মাসেল ঢুকে যাবে, স্কেলেটাল মাসেলস অ্যান্ড কার্ডিয়াক মাসেলস। আর নন স্ট্রায়াটেড মাসেল একটাই, দিজ আর দ্য স্মুথ মাসেলস। এখন আমরা পড়ব ডিফারেন্স বিটুইন দিস থ্রি টাইপস অফ মাসেল, স্কেলেটাল মাসেল, কার্ডিয়াক মাসেল অ্যান্ড স্মুথ মাসেলস। এটা রিটেনে সবসময় আসে, ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করা হয়। তাহলে নামের দিক থেকে যদি আমরা দেখি, স্কেলেটাল মাসেলকে বলা হয় সোমাটিক অর ভলান্টারি অর স্ট্রায়াটেড মাসেল। কার্ডিয়াক মাসেলের আরেকটা নাম হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াম। স্মুথ মাসেলকে বলা হচ্ছে ইনভলান্টারি, নন স্ট্রায়াটেড অর স্মুথ মাসেলস। লোকেশন কোথায় পাই? Skeletal muscles usually attached to the skeleton and cardiac muscle present in the wall of the heart. Smooth muscle present in the wall of hollow viscera. Example GIT. অর্গানের মধ্যে যে মাসেলগুলা পাই সেগুলা সবই স্মুথ মাসেল। কার্ডিয়াক মাসেল শুধুমাত্র হার্টেই আমরা পেয়ে থাকি, আর কোথাও পাই না। আর স্কেলেটাল মাসেলের সাথে অবশ্যই কোনো স্কেলেটাল স্ট্রাকচারের অ্যাটাচমেন্ট থাকবে, আইদার বোনস অর কার্টিলেজ। Functionally, skeletal muscle controls voluntarily, cardiac muscle involuntary in control, smooth muscle also involuntary in control. Muscle fiber একটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস। স্কেলেটাল মাসেলের মধ্যে আমরা কোনো ব্রাঞ্চিং পাই না, উইদাউট ব্রাঞ্চ থাকে, অ্যান্ড দে আর সিলিন্ড্রিক্যাল ইন শেপ। অনেকগুলা নিউক্লিয়াস পাওয়া যায়। দে আর multinucleated and these nuclei are located peripherally. সেলের সেন্ট্রালি না পেয়ে আমরা পেরিফেরাল সাইডে নিউক্লিয়াসগুলোকে পেয়ে থাকি। অ্যান্ড ক্রস স্ট্রাইয়েশন প্রেজেন্ট। আন্ডার মাইক্রোস্কোপে আমরা মাসেল ডিফারেন্সিয়েট করব এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো দেখে। কোনো ব্রাঞ্চিং থাকবে না, সিলিন্ড্রিক্যাল ইন শেপ, দিজ আর মাল্টিনিউক্লিয়েটেড অ্যান্ড নিউক্লিয়াস সিচুয়েটেড পেরিফেরিয়ালি অ্যান্ড ক্রস স্ট্রাইয়েশন প্রেজেন্ট। কার্ডিয়াক মাসেলকে আমরা কিরকম পাবো? দে আর branched, cylindrical also, and with characteristics intercalated disc. এদের মধ্যে আমরা intercalated disc পাই। ব্রাঞ্চিং পাবো, cylindrical in shape and intercalated disc present. সিঙ্গেল নিউক্লিয়াস, এদের মধ্যে সিঙ্গেল নিউক্লিয়াস থাকবে and nucleus lies centrally. ক্রস স্ট্রাইয়েশন ফেইন্ট। স্কেলেটাল মাসেলে যেরকম প্রমিনেন্ট থাকে এখানে ওইরকম প্রমিনেন্ট থাকে না, ফেইন্ট ক্রস স্ট্রাইয়েশন পাওয়া যায়। Smooth muscle are unbranched and spindle shape. Single nuclei located centrally. Nucleus থাকে একটা, nuclei থাকে centrally present. Cross striation is absent. এই নিউক্লিয়াসের ডিফারেন্স, শেপের ডিফারেন্স, ব্রাঞ্চিং এর ডিফারেন্স, স্ট্রাইয়েশনের ডিফারেন্স সবই জিজ্ঞেস করা হয়। Rhythmicity absent in the skeletal muscle, present in cardiac muscle and also smooth muscle. আমরা cardiac muscle তো হার্টের পাম্পিং দেখি, it was rhythmical pumping, and smooth muscle আমরা peristalsis দেখি GIT এর ক্ষেত্রে, সেখানে also rhythmical contraction relaxation হয়ে থাকে। Function: skeletal muscle helps in movements of body different parts এর movement এ help করে। Cardiac muscle pumping of blood from and to the heart. রিল্যাক্স যখন করবে তখন ব্যাক আসবে হার্টের মধ্যে ব্লাড, আবার কন্ট্রাকশন যখন হবে তখন পাম্প করে হোল বডিতে সাপ্লাই দেবে। স্মুথ মাসেল মুভমেন্ট অফ ভিসেরাল মুভমেন্টে হেল্প করে। নার্ভ সাপ্লাই: skeletal muscle supplied by the somatic nerve, cardiac muscle and smooth muscle supplied by the autonomic nerve. Stress receptor present in the skeletal muscle, absent in both cardiac and smooth muscle. Neuromuscular junction present in skeletal muscle, absent in both cardiac and smooth muscle. আর নার্ভের সাথে সাথেই ভলান্টারি ইনভলান্টারির কথাটা চলে আসে। তাহলে যেহেতু সোমাটিক নার্ভের সাপ্লাই স্কেলেটাল মাসেল, সো ইট ইজ ভলান্টারি কন্ট্রোল। কার্ডিয়াক অ্যান্ড স্মুথ মাসেল যেহেতু অটোনমিক সাপ্লাই, সো দে আর ইনভলান্টারি ইন কন্ট্রোল। এই ডিফারেন্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট এসে আমরা বেসিক প্রপার্টিজ অফ মাসেল। ইরিটেবিলিটি সেন্সিটিভ টু স্টিমুলেশন দিলে মাসেল ইরিটেট হয়, কন্ট্রাকশন করে।
Contractility. When stimulated, muscle contracts lengthwise, leading to its shortening. যখন স্টিমুলেশন দেওয়া হয় কন্ট্রাকশন করে তার লেংথ কমে ছোট হয়ে যায়। এক্সটেন্সিবিলিটি. Once the stimulus is removed, muscle return to its original length. এই যে স্টিমুলাস দিয়ে আমরা কন্ট্রাক্টিলিটিটা দেখেছিলাম সেই স্টিমুলাসটা যদি আমরা অফ করে দিই তাহলে মাসেল কন্ট্রাকশন হয়ে যে শর্ট হয়েছিল সেটা আবার আগের লেংথে চলে যাবে। দিস ইজ দ্য এক্সটেন্সিবিলিটি অফ এ মাসেল ফাইবার। Another one is elasticity. Muscle assume a desired shape regardless of how it might be stressed. মাসেলের একটা নির্দিষ্ট শেপ আছে, স্ট্রেস হইলে একটু হয়তো কমে আবার সেই একই জায়গায় চলে যায় কিন্তু তার অরিজিনাল শেপটা থাকে। This is the elasticity of properties of muscle. So basic properties of muscle fiber are four. These are irritable, contractility present, extensibility present, and also elasticity present. As a skeletal muscle. Parts of a skeletal muscle. Skeletal muscle এর আমরা দুইটা পার্ট পেয়ে থাকি, একটা হচ্ছে fleshy part আর একটা হচ্ছে fibrous part. The fleshy part is contractile and highly vascular with high metabolic rate. Cannot withstand pressure or friction. Contractile property বেশি, fleshy part এর contractile property আছে, and this portion এর vascularity বেশি, vascularity যেহেতু বেশি এখানে metabolism বেশি হয়, cannot withstand pressure or friction. Pressure friction prevent করতে পারে না। Fibrous part may be tendinous or aponeurotic. এখানে fibrous tissue একসাথে accumulate হয়ে ফরমেশন করে, এটা যখন লং একটা রশির মতো দেখতে দেখা যায় এটাকে আমরা বলি টেন্ডন। এটা যখন ফ্ল্যাট হয়ে একটা মেমব্রেইনের মতো স্ট্রাকচার ফরমেশন করে সেটাকে আমরা বলি অ্যাপোনিউরোসিস। So it may be tendinous or aponeurotic. It is non-contractile. এটার কোনো contractile function নাই and least vascular, অনেক কম vascular supply নাই, resistance to friction. এখানে ছবিতে যদি আমরা দেখি, this part is the fleshy part of a skeletal muscle and this portion is the tendinous part of a skeletal muscle. Origin and insertion. Each end of a muscle is attached by connective tissue to a bone or cartilage or any other structure. প্রতিটা skeletal muscle কানেকটিভ টিস্যু দিয়ে বোনস, কার্টিলেজ বা যে কোনো কিছুর সাথে অ্যাটাচড থাকবে। when a muscle is contract, one end remains fixed and other end moves. একটা এন্ড ফিক্সড থাকবে, অন্য এন্ডটা মুভ করে ছোট হবে। ফিক্সড এন্ড ইজ কল্ড অরিজিন and movable end is called insertion. যেখানে তার শুরুকে কখনো সে ছোট করে না। সুতরাং অরিজিন কখনোই কন্ট্রাক্ট হয়ে ছোট হবে না, ছোট হবে ইনসারশনের দিক থেকে। মুভমেন্টসগুলো বুঝতে গেলে আমরা সেটা বুঝতে পারি। In limbs, usually the distal attachment is called insertion and proximal attachment is called origin. এটা রাফলি মনে রাখার জন্য, distal attachmentটা হচ্ছে insertion আর proximal attachmentটা হচ্ছে origin. Classification of a voluntary muscle. Different types এ আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি। প্রথমে আসি অ্যাকর্ডিং টু কালার, রং দেখে কিভাবে চিনব। The color depends on capillary density, amount of myohemoglobin present in the sarcoplasm. মাসেল সেলের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কি পরিমাণ মায়োহিমোগ্লোবিন আছে সেটার উপর এবং কি পরিমাণ ব্লাড সাপ্লাই সেটার উপর ডিপেন্ড করে কালারটা। সেই হিসাবে আমরা স্কেলেটাল মাসেলকে ভাগ করতে পারি রেড মাসেল অ্যান্ড হোয়াইট মাসেল। রেড মাসেল যেখানে মায়োহিমোগ্লোবিন মোর অ্যাবান্ডান্ট পরিমাণ থাকে, হোয়াইট মাসেল যেখানে মায়োহিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অনেক কম। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনের উপরে এ মাসেল হোয়াইল অ্যাক্টিং অন এ মোবাইল বোন এক্সার্ট এ ফোর্স। একটা মোবাইল বোনের মধ্যে যখন একটা মাসেল অ্যাকশন করে তখন একটা ফোর্স দেয়। বাই দ্য ভেক্টর অ্যানালাইসিস, তোমাদের মনে নাই হয়তো এগুলা ইন্টারমিডিয়েটে পড়েছিল ফিজিক্সে। ভেক্টর অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে টু কম্পোনেন্ট অফ ফোর্স ফাউন্ড এট রাইট অ্যাঙ্গেল টু ইচ আদার, যে ডিরেকশনে মুভ হয় তাই রাইট অ্যাঙ্গেলে দুইটা কম্পোনেন্ট আমরা পাই। একটাকে বলি আমরা সুইং কম্পোনেন্ট আর একটাকে বলি শান্ট কম্পোনেন্ট। কোনটা সুইং কোনটা শান্ট? সুইং কম্পোনেন্ট passes its right angle to the bone, produce angular movement of the joint. সুইং মুভমেন্ট হচ্ছে বোনসের রাইট অ্যাঙ্গেলে থাকে এবং সেটা অ্যাঙ্গুলার মুভমেন্ট করে জয়েন্টের। আর শান্ট কম্পোনেন্ট passes along the shaft of the bone and towards the joint and compress the articular surface. শান্ট কম্পোনেন্ট
মোসের লং এক্সিস বরাবর যায়, শ্যাফট বরাবর যায় টুয়ার্ডস দ্য জয়েন্টের দিকে অ্যান্ড আর্টিকুলার সারফেসকে কম্প্রেস করে রাখে। এখানে সাথে আমরা দুইটা পয়েন্ট জেনে যাই, অত বেশি লাগে না। স্পার্ট মাসেল অ্যান্ড শান্ট মাসেল। স্পার্ট মাসেল হচ্ছে when the swing component is more powerful the muscle is called স্পার্ট মাসেল। সুইং কম্পোনেন্ট যেখানে বেশি পাওয়ারফুল সেটাকে বলা হয় স্পার্ট মাসেল, আর যেখানে শান্ট কম্পোনেন্টটা বেশি পাওয়ারফুল সেটাকে বলা হয় শান্ট মাসেল। বাদ দাও, এত বেশি তোমাদের লাগবে না। অ্যাকর্ডিং টু নাম্বার অফ ভাস্কুলার পেডিকেল, পেডিকেলের উপর ডিপেন্ড করে আমরা টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4, টাইপ 5 5 ভাগে ভাগ করতে পারি। টাইপ 1 পজেস এ সিঙ্গেল ভাস্কুলার পেডিকেল, একটাই ভাস্কুলার পেডিকেল থাকবে। এক্সাম্পল হচ্ছে টেনসর ফাসালেটা অ্যান্ড গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস। টাইপ 2 পজেস সিঙ্গেল ডমিনেন্ট ভাস্কুলার পেডিকেল অ্যান্ড সেভারেল মাইনর ভাস্কুলার, মেইন একটা সাথে ছোট ছোট অনেকগুলা ভাস্কুলার পেডিকেল থাকবে। Example gracilis. Type 3 possess two separate dominal pedicle from different source of arteries. Different artery থেকে দুইটা separate dominant pedicle থাকবে। Example rectus abdominis and gluteus maximus. Type 4 possess multiple small vascular pedicle. কেউই প্রধান না, অনেকগুলো ছোট ছোট vascular pedicle এসে সাপ্লাই দিবে। Example sartorius and tibialis anterior. Type 5 possess one dominant vascular pedicle and multiple secondary segmental pedicle. ঠিক আছে, সেগমেন্ট ওয়াইজ ডিফারেন্স সেকেন্ড ছোট ছোট ভেসেল পাবো আমরা। এক্সাম্পল হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসি অ্যান্ড পেক্টোরালিস মেজর।